हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आम ओडिशा हिस्ट्री उपरे माने होची डिस्कशन करिया कना यूपीएससी रे ओडिशा हिस्ट्री आउ होची ओडिशा जियोग्राफी उपरे बहुत माने क्वेश्चन भी आसुची किछटा हम देखिजे। तो सेति पे आज मु भाबली कि मु पढिया सहित तुम मानको भी होची एडी किछ ना किछ तुम सामने रे होची आज पढे भी देबी। आ मु जहा जहा भी किछ पढुची मोर जहा किछ भी प्रिपरेशन करूची माने यूपीएससी टाइम तो तुम मानको निहाती मु शेयर करिवे। तो देख ये हूँ आम प्रथम स्लाइड रे एटी कौन देछि ना फास्ट हमको जानिया पड़ो जे हूँ ओडिशा हिस्ट्री रे माने देखो मुझे जो पढ़ुଥିଲେ कहीं आम जानते उत्स बा होची सूत्र बिना होची इतिहास केबे भी रचना करा जाय परने जदि हमको कोड किछि आमे कोन करछन्ती धर एटा गोटे एरिया डे रहिছে आमे किंती कहया जे माने एठी होची आगरु ए महाराजा माने एते माने रहउଥିଲେ कि ए माने एठी ए मंदिरटा थिले आमे केमती जानथुले बिकॉज एटी किछि ना किछि हमको मटेरियल रिसोर्सेस हमको होची मिलुथला। ओके, मटेरियल रिसोर्सेस नले हमको कोन मिलुथला ना किछि ना किछि जदि तुम देखिबो इनस्क्रिप्शन हो कि मनुस्क्रिप्ट हो माने किछि ना किछि तो हमको एविडेंस सेटू मिलुथला। ए जो जदि तुम देखिबो ए जो सरफेसटा तुम जदि देखछो ए जो अर्थ सरफेस एटा तो ये अर्थ सरफेस रु कौन होची जतबेले जाकी आर्कियोलॉजिस्ट माने प्रत्नतत्वविद माने जाकी एकादरे एक्सकेवेशन करूछन्ते तो ये माने होची अर्थ सरफेस रे विभिन्न प्रकार होची लेयर भी रहउची जोटा को हमें कोन कहउछन ना स्ट्रैटिग्राफी बोली हमें ताको कहउछन्ते। ओके, तो ये स्ट्रैटिग्राफी रे कोन होची ना धरो जोटा सबुटु तळे जो जिंसटा हमको मिलिला ना जो उत्सटा मिलिला जो मटेरियल रिसोर्सेस मिलला ताको हमें ओल्ड बोली कहउछन्ते माने बहुत पुराना बोली ताको कहउछन्ते। आ जोटा बहुत माने माने होची जोटा पूरा भितरु मिली नथिबो माने वर्टिकल एक्सकेवेशन रे जोटा हमें पाइ नथिबो माने बहुत डीपली जोटा हमको पूरा उपरो उपरो जो जिंस माने किछि माने होची खोल माने जतबेले हम खोलुचन्ते तो किछि ऊपरे जदि हमें माने किछि माने माने मटेरियल रिसोर्सेस पाउचन्ते लाइक माने मु जदि कहबी ए जेमति कि एज एक्सेल्ड कथा कहबी जदि कपर कथा कहबी आयरन रो किछि माने मटेरियल रिसोर्सेस कथा को आजिबो ताले सेटाको मु कोन कहउछि ना यंग बोली कहउछि बा ताको होछि नुआ बोली मु ताको कहउछि न्यू बोली कहउछि जोटा बेसी गभीर रु मिलिबो सेटा होछि हमर कोडा को रिप्रेजेंट करिवो सेटा होछि बहुत पुराना आ जोटा बहुत पूरा ऊपर जोटा हमको मिलिबो सेटा होछि नुआ बोली हम ताको कहउछि एईटा को कोन कहउछि डिफरेंट लेयर रे माटी रो जो डिफरेंट लेयर गुडा रहउछि से डिफरेंट लेयर गुडा को हम कोन कहउछि जेतबे स्टडी करिकि को लेयर कोन मिलुछि ताको हम जानुछन्ती सेही क्रोनोलॉजी टाको आमे कोन कहउछन्ती ना होछि से जो माने जो माटी रो एटा गुडा माने देखिनो कि जेतबे तुम धर होछि पोखरी पाको जीवो देखो माने होछि पोखरे कोन होछि धर माने तुम देखियो पूरा डीप रे जदि तुम देखियो गुटे होछि माटी रो धर होछि कळा कलर रो लेयर टा थिबो तो ता ऊपर किछि ना किछि होछि ता ऊपर होछि टिके माने गेरुआ कलर रो थिबो ता ऊपर टिके माने होछि व्हाइट के धूसर एमति मिसिक थिबो तापर लाल माटी टिके थिबो एमति गुटे डिफरेंट डिफरेंट जो कलर गुडा रहउछि तो से डिफरेंट डिफरेंट कलर गुडा को भी हमको रिप्रेजेंट करछन जे तारा होछि क्रोनोलॉजी गुडा से होछि रिप्रेजेंट करछन ना ए लेयर टा ए पाखरे ए लेयर टा ए पाखरे ए लेयर पाखरो हमको ए जिंस मिलला तो एईटा को टोटल हम कोन कहछन ना स्ट्रैटिग्राफी बोली कहछन। तो विदाउट जेतबे हम होछि जो आर्कियोलॉजिस्ट माने जाउछन गुटे होछि वर्टिकल एक्सकेवेशन करा जाय आ गुटे होछि कोन करा जाय ना हॉराइजॉन्टल एक्सकेवेशन करा जाय। तो हॉराइजॉन्टल माने तुमको एडी मु बुझौछि रो कहउछि एडी माने हॉराइजॉन्टल रो माने होछि कोन जानछ ना माने धर एटा अर्थ सरफेस टा रहला एइठु जदि आमे तळकु तळकु खुली खुली जिबा सेटा होछि वर्टिकल आ हॉराइजॉन्टल माने धर माने होछि एमति खुलले ए पाखर गुटे जिंसटा होछि मिली गला तो सेही सेम डायरेक्शन रे आमे जिबा कना एइठु मिलला माने सेही सीधा सीधा आ किछि भी तो माने एविडेंस मिली पारे एठी भी किछरा मिलिबो एठी भी किछरा मिलिबो तापर एठी भी किछरा मिलिबो तापर होछि जेतबे आमे वर्टिकली पूरा जाउछन्ती तो डीपली भी आहुरी आहुरी भितरु भितरु भी जिंस बाहरुछि एई भलिया कोन होछि जत्तिकि भी हमकु फाइंडिंग मिलुछि तो एई आमे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कथा जदि कहिबा बा सूत्र कथा जदि कहबा बा किछि ना किछि मटेरियल रिसोर्सेस कथा कहबा उत्स कथा कहबा तो आ बिना आमे केबे इतिहास रचि पारिबानी। बुझिपारल से प्रथम स्टेटमेंट होची या कहूची आ सेकेंड या कहूची बरम एहा को साहित्यर एक अंश किंबा अन्य किछि भाबे आमे होची ग्रहण करि परिया विदाउट एविडेंस रे आमे केबे हिस्ट्री माने कहि परियानी धर मो काय मतलब मु जदि तम हिस्ट्री टाको जानिया को चाहूची तले किछि ना किछि मते प्रूफ माने होची देबा को पड़िबो ताले जे कि तम हिस्ट्री टाको मु कहूची से मु तुम जानि परिबे। तो जदि माने विदाउट माने होची किछि ना किछि प्रूफ रे आमे केबे भी ताको हिस्ट्री बोली कहि परिबानी किछि भी माने विदाउट एविडेंस रे आमे ताको हिस्ट्री केबे भी कहि परिबानी ताको आमे साहित्य कहि परिया कि आउ किछि आमे ताको कहि परिया बट ताको हिस्टरी तो केबे भी कहि परिबानी इतिहास केबे कहि परियानी। तापर एडी कोन कहै ऐतिहासिक उत्स गुडी को हमहु कोन करछ ना इतिहास लेखिबा पई एक वैज्ञानिक आ जुक्तियुक्त आधार प्रदान करिथाय आमे केबे कहि परिबानी कि माने होछि जो पृथ्वीराज चौहान जेतबेले थिले कि माने होछि महारानी लक्ष्मीबाई जेतबेले थिले तो एमाने कोन करथिले ना माने
ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏକାଥରେ ମାନେ ପୁରା ମିଥ୍ ବୋଲି କେବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ୟୁଟୋପିଆନ୍ ବୋଲି ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ବିକଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସରୁ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ନା ମାନେ ଆଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏତିକି ଦୂର ସାରିଥିଲା ତ ଆଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ପୁଣି ଶାସନ କରାଯାଏ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ବି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆର୍କାଇଭାଲ କଥା ଆର୍କାଇଭାଲର ମାନେ ହେଉଛି ଏମିତି ବି କିଛି କିଛି ମାନେ ମାନେ ଗୃହ ରହିଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶାସନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସବୁ ଜିନିଷ କି ମାନେ ସେ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟା କେତେ ଦୂର ସାରି ମାନେ ବ୍ୟାପିଛି ଟୋଟାଲି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷର ବିବରଣୀ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଘର ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ହେଉଛି ଆର୍କାଇଭ୍ସ ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ସେଇଠୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ତ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ୱିଦାଉଟ୍ ରିସୋର୍ସେସରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବା କି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବା ବଟ୍ ଇତିହାସ କେବେ କହିପାରିବାନି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଏକ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଧାର ମାନେ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବେଷ୍ଟ ଓକେ ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି କହିଲା ନା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଓକେ କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିବା ମତଲବ ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ହେଉଛି କିଛିଟା ଆମକୁ ଧର ରିସୋର୍ସେସ୍ ମିଳିଗଲା ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ମାନେ ହେଉଛି ଇତିହାସଟାକୁ ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପୁରା ଏକାଥରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମିଳିଲା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସୋର୍ସେସ୍ ମାରିଥିଲେ ମାନେ ହେଉଛି ମିଳିଥିଲା ତ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏତିକି ସାରି ହିଁ ବ୍ୟାପିଛେ ଆଉ ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ମିଳିଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ୟାର ଆହୁରି ବି ଜିନିଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ମାନେ ସୂଚାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନଟା ରହିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବା ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ଏଇ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ କାହିଁକିନା କିଛି ପାଇନଥିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଠି ମାନେ ହେଉଛି ତଥ୍ୟାବଳୀର ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧତା ଆଉ ତା ସହିତ ହେଉଛି ପୁରାତନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି କିଛି କିଛି ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ ହେଲା ଆହୁରି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଲେ ତ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ସେଇ ସେତିକିରେ ବି ସୀମିତ ହେଇକି ନାହିଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଇତିହାସର ପୁନର୍ଗଠନ ମାନେ ହେଉଛି କରାଯାଇଛି ଆଗରୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ତ ଆହୁରି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ଆହୁରି ବି ଆମାଲଗମେସନ୍ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ତାର ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା ତାକୁ ଇତିହାସଟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ ଓକେ ତାପରେ ସେଇଭଳି ନୂତନ ଐତିହାସିକ ସୂତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଅନେକ ହଜିଯାଇଥିବା କ୍ରମ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଉତ୍ସ ବା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହାର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା କାରଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ଆମକୁ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆମକୁ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଚାଲୁ ଯିବା ତ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଏବେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହେଉଛି ଚାଲ ଏକାଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ପଢ଼ିଦେବା ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଠି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଧର ମାନେ ହେଉଛି ରହୁଛି ମାଟିଟା ରହୁଛି ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏକାଥରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଖୋଳିଲା କିଣି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆଧାରରେ ମାନେ ଯାହା ଯେ ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଲି ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି তুমি ଜାଣିଛ ନା ଆର୍କିଓଲୋଜି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ଏମଏସସି କରୁଥିଲି ତ ସେଠି ମାନେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ବି ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ କରିବେ ନା ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆଗେ କ'ଣ କରିବେ ତାର ଆଗେ ସଏଲଟାକୁ ଆଗେ ମାପିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ଯିବେ ନା ତା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ଟା ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ଟା ରହୁଛି କ'ଣ ଏଠି ଟିକେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇ ପାଖରେ ଟିକେ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଢାଲୁ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ରହିଯାଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ହାଇ ରହିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲୋ ରହୁଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ମାଟିଟା ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ଏମିତି ହେଉଛି ନା ପୁରା ଏକାଥରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ଟାକୁ ମାପନ୍ତି ଆଉ ତାର ସଏଲଟାକୁ ନେଇକି ଏକାଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଏଟା ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଏଲ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ଖୋଳିବୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ନା ଖୋଳି ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ଧସ୍କି ନଯାଉ କାରଣ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଧସ୍କି ଯିବ ତ ଏମାନେ ହେଉଛି କିଛି ବି ମାନେ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ କରିପାରିବେନି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି ଏମାନେ ବି ତ ନିଜେ ଯିବେ ନିଜେ ମରିବେ ତା ସହିତ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଇଆଡ଼େ ଯିବ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜାଗାଟାକୁ ଏମିତି ଆସିବେ, ଜାଗାଟାକୁ କେବେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେନି। ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ, ଖୋଳି ଖୋଳା ଦେଲ, ସେଠି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଲାନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା ଖୋଳିକି ବେକାର କରିବା ବିଫୋର୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଗେ ମାନେ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପରମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା ଏଇଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ, ପୁରା 100%, ଗୋଟେ 99% ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆକୁରେସି ଦେବ। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ମାଟିର ଏତିକି ଗଭୀରତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିବ? କାହିଁକିନା ତା ପାଇଁ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ହେଉଛି ରିମୋଟ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ରିମୋଟ୍ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ପୁରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ସେ ଦିଏ, ସେମାନେ ହେଉଛି କେତେ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆମକୁ ସେଇଠୁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ନିହାତି ଆମକୁ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦରକାର, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ କରି ପାଆନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଜାଣନ୍ତି। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ମାନେ ଜାଣିବା, ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁଥିରୁ ମାନେ କେମିତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଇତିହାସଟା ଥିଲା, ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସ, ମାନେ ଲିଟରେଚରରେ ଯଦି ତୁମେ ଲିଟରେଚର ସୋର୍ସେସ୍, ତାର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଫରେନ୍, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ହେଉଛି ବିବରଣୀ ଉପରେ, ମାନେ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି ନା କିଛି ପୁରା ଏକାଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶିଳାଲେଖ, ଶିଳାଲେଖର ହେଉଛି ମାନେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଅଶୋକ ଶିଳାଲେଖ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥରଟେ ରହିଲା, ସେ ପଥର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ବି ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ପାଇଲେ। ମୁଦ୍ରା ଥ୍ରୁରେ ବି କିଛି ନା କିଛି କଏନ୍ ବି ଆମକୁ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତାକୁ ହେଉଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲେ। ସେ କଏନ୍ରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଧର ଏଇ କଏନ୍ଟା ଧର ଏଇ ଜାଗା, ମାନେ ମୋ କହିବା ମତଲବ ଦେଖ, ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜା ଜଣେ, ଏଇ ଏଇ ଏତିକି ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା କାହାର ନା ସେ ରାଜାଙ୍କର। ଏଇ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଏନ୍ ମିଳିଲା, ଏଇ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଏନ୍ ମିଳିଲା, ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇ ପାଖରୁ ବି ଗୋଟେ କଏନ୍ ମିଳିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏଇ ରାଜା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟା କେତେ ଦୂର ସାରି ପୁରା ଏକାଥରେ ବିସ୍ତାର ହେଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ହେଉଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟର A to Z ମାନେ ହେଉଛି ବିବରଣୀଟା ବି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଏଇ କଏନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିପାରୁଛେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ମୋଟୁ ପାଲିଓଲିଥିକ୍, ମେଜୋଲିଥିକ୍, ନିଓଲିଥିକ୍, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ତାପରେ ଚାଲକୋଲିଥିକ୍କୁ ଆସୁଛ ତମେ, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ପରେ ତାପରେ କେଉଁ ଏଜ୍ ଆସିଲା, ମାନେ ହେଉଛି କପର ଏଜ୍, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଲା ନା। ତାପରେ ହେଉଛି ପୁରା ପଥର ପାଖରୁ ଷ୍ଟୋନ୍ରୁ ନେଇକି ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାରି ଆମେ ଗଲେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏଜ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମେଟାଲର୍ଜି ଯେଉଁଟାକୁ କହିବା ଆମେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ମେଟାଲ ଏଜ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ମାନେ ତାପରେ ଆହୁରି ବି ମାନେ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍, ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଆଗକୁ ମାନେ ହେଉଛି ପୁରା ଉନ୍ନତ ହେଇକି ଚାଲିଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତୁମକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ତ କିଛି ରିଟର୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମକୁ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ରିଟର୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ତ ଯଦି ରିଟର୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସ କେଉଁଠି ଥିଲା, ତ ଯେମିତିକି ମାନେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, କେଉଁଠି ଶିଳାଲେଖରେ, କି କେଉଁଠି ତାମ୍ରପତ୍ରରେ, ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମକୁ ହେଉଛି କଏନ୍, କି ମାନେ ହେଉଛି ମୋ କହିବା ମତଲବ କିଛି ମେଟାଲର କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ତ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ହେଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତିଆ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ବି କହିବା, ତା ସହିତ ଆମର ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ, ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ନେଇଛ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇତିହାସ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ୍ରେ ଯେମିତିକି ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି କହିଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ତାପରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ, ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ପୁରାଣ ମହାଭାରତର କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବହିଟା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ଯଦି ଇକୋନୋମି ରମେଶ ବି ପଢ଼ିଛ, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇକୋନୋମି ମାନେ କ'ଣ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କହିବ, ଯେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ନା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାନେ ହେଉଛି କୌଟିଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଟିଲ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲିଟା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆଗରୁ ତ ସବୁ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ଏକାଥରେ, ତମେ ତାକୁ ଚାଉଳ ଦେବ, ସେ ତମକୁ ହେଉଛି ଡାଲି ଦେବ। ବଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ନା ଆମେ ଏବେ କରିବା ସେଇ ମାନେ ହେଉଛି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ମାନେ ଚିନି, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେବି ନା ହେଉଛି ପଇସା ଦେବି, ସିଏ ବି ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ, ମାନେ ପଇସାଟା ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ରେ ମାନେ ହେଉଛି କାରବାରରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଗିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଯେଉଁ କାରବାର ଚାଲିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ନା କୌଟିଲ୍ୟ,
ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମାନେ ହଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ସିଏ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ବହିଟା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ରେ ସିଏ ହଉଛି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ହଉଛି ଅର୍ଥ ଉପରେ ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ ସେ କେମିତି କଣ ମାନେ ହଉଛି କଏନ ଗୁଡା ସେଠି ହଉଛି କାରବାର ହଉଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଆମକୁ ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ କଳିଙ୍ଗ ବା ଉତ୍କଳ ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମକୁ ମୂଳଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ଓଡିଶାଟା ଦେଖିବ ନା ଏଇ ଓଡିଶାଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭାଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ଓକେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭାଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକାଥରେ ଏମିତି ଏମିତି ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ନା ଏଇ ଭାଗଟାକୁ ଧର ଆମେ କହୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ କୋଉଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ପୁଣି ହଉଛି ଉଡ୍ର କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ମାନେ ହଉଛି ଏମିତି କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯେତିକି ବି ତମେ ନାଁ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଓଡିଶାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡା କଳିଙ୍ଗ ଉଡ୍ର ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି କିଛିଟା ରିଜନ ଥିଲା ଧର ଏଇନା କେଉଁଝର ତାପରେ ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇଟାକୁ ଧର ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦବ ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଥିବ କଳିଙ୍ଗ କି କଣ ଗୋଟେ ଥିବ ଉଡ୍ର ଥିବ ଏଇଭଳିଆ ତମ ଏମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡିଶାଟା ମାନେ ଏମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇକି ଥିଲା କିଛି କିଛିଟା ଭାଗକୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଜାଣୁଥିଲେ କିଛି କିଛିଟା ଭାଗକୁ ଆମେ ଓଡ୍ର ବୋଲି ବି ଜାଣୁଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ନାମକରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଧର ଓଡିଶାଟାକୁ ଏତିକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ମାନେ କହିଦଉଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ରିଜିଅନ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ୍ର ରିଜିଅନ ମାନେ ସେମିତିଆ କିଛି ମାନେ ଓଡିଶାର ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଦେଖିବ ଯେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଓଡିଶାଟାକୁ ସେ ବୁଝାଏନି। ଓଡିଶାର କେତେଟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ବୁଝାଏ ଓଡ୍ରଟା ବି ସେମିତିଆ। ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଟା ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିଦବ ମୁଁ ନହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହଉଛି ସ୍ଲାଇଡରେ ସେଠି ଆଡ୍ କରି ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଓକେ। ତ ତାପରେ ହଉଛି ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଯେମିତି ଫରେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତିକି ହଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ କିଏ ଆସିଥିଲେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସା ଏମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଫାଇଆନ୍ ବି ଆସିଲେ ଏମାନେ କେମିତି ଆସିଥିଲେ ବି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଏନସିଆରଟି ପଢୁଛ ଯଦି ସବୁବେଳେ କୁହ ଏନସିଆରଟି ପଢ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପଟା ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ କି ରହିଲାନି ନା ତ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପରେ ଧର ଗୋଟେ କଥା କହ ମାନେ ହଉଛି ଇଏ କଣ କଲେ ନା ମାନେ ହୁଏନସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ତ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫି କିଛି ନଥିଲା ନା ମାନେ ମ୍ୟାପ ବନେଇବାର ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଯୋଉଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ପୁରା ଏକାଥରେ ମାନେ ପୁରା ସାଟେଲାଇଟ ସହିତ ସବୁ କନେକ୍ସନ ତ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ପୁରା ଏକାଥରେ ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିଲେ ଧର ଏଇ ପାଖରୁ ସେ ହଉଛି ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏଇପଟୁ ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ବୁଲିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଏତିକି ଜାଗାର ବୁଲିକି ଆସିକି ଏଇ ପାଖରେ ଆସିକି ପୁଣି ଏପଟେ ପଳେଇଲେ ସେ ଯେତିକି ଜାଗା ବୁଲିଲେ ସେତିକି ଜାଗାଟାକୁ ସେ ମ୍ୟାପିଂ କରିଦେଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ମାନେ ଭାରତର ମାନେ ମାନଚିତ୍ରଟା ହଉଛି ଏତିକି। ପୁଣି ଯିଏ ଆସିଲେ ମେଗାସ୍ତିନିଜ ଆସିଲେ ସିଏ ବି କଣ କଲେ ଧର ମେଗାସ୍ତିନିଜ ଆସିଲେ ଏଇ ପାଖରୁ ଆସିଲେ ସେ ଏଇ ପାଖରୁ ଏକାଥରେ ଏମିତି ହେଇକା ପୁରା ଏକାଥରେ ଏଇ ପାଖରେ ପଳେଇଲେ ସିଏ ତ ସିଏ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ତ ସେଇ ଉପରେ ସେ ମ୍ୟାପିଂ କରି ଗଲେ ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ବୁଲିଲେ ସେ ଜାଗାର ବି ସବୁ ବିବରଣୀ ସେ କଣ କରିଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏକାଥରେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ଏକାଥରେ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ସୋ ଯୋଉମାନେ ଫରେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିଲେ ମାନେ ବାହାରୁ ବି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତ ସେମାନେ ବି କଣ କଲେ ନା ମାନେ ଆମ ଓଡିଶା ଉପରେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହଉଛି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓକେ। ତାପରେ ଶିଳା ଲେଖ ଉପରେ କେମିତି କୋଉଠି ନା ମାନେ ହଉଛି ଓଡିଆ ଅପସନାଲ ଯୋଉମାନେ ବି ପଢିଛ ମାନେ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ହଉଛି ଧଉଳି ବା ହଉଛି ଜଉଗଡ ରେ ମାନେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳା ଲେଖରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶୋସନ ତା ସହିତ ହଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ହଉଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳା ଲେଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ହଉଛି କଣ କଲା ମାନେ ଓଡିଶା ଇତିହାସର ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୂଳ ଦୁଆ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ମୂଳ ଦୁଆ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଦେଖିବ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କଲି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଏଇ ଜାଗାରୁ କିଛିଟା ହଉଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ମିଳିଲା ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମିଳିଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ମିଳିଛି ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏତିକି ନା କଣ ତ ମୂଳ ଦୁଆ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ ଯାହାବି କିଛି ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ହଉଛି ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଓଡିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲା ଓକେ। ତାପରେ ମୁଦ୍ରା ଯଦି ତମେ କଥା କହିବ ମୁଦ୍ରାରେ ହଉଛି ପୁରୀ କୁଷାଣ ମୁଦ୍ରା ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମୁଦ୍ରା ସେ ସମୟରେ ହଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବିଷୟରେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ମାଦଳା ବାଞ୍ଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ବା ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଓଡିଶାର ରାଜବଂଶର ଗୁଡିକର ମାନେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ମହାକାବ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡା ଦେଇଛି ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଉଡ୍ର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ମହାଭାରତରେ ଓକେ। ତାପରେ ହଉଛି ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ ଏହି ଭୂଭାଗ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଓକେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେନା ଦେଖ ତମେ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ଏତେ ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛ ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି କି
ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ମାନେ ହଉଛି ମହାନଦୀଟା ଯୋଉଟା କି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି ନା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ସିଏ ନୁହଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିକି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯୋଉଟା କି ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମାନେ ହଉଛି ଗୁନାସିକା ଯଦି ତମେ ପର୍ବତ ଦେଖିବ ତ ଗୁନାସିକାରୁ ହିଁ ସେ ହଉଛି ବାହାରିଛି। ସେ ଗୁନାସିକା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏତେ ତ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଏମିତି କହୁଥିଲା କଣ କେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଣ୍ଡାଟା ଆସିଲା ଗୋଟେ କୋଉ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା ତ ତାପରେ ସେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡଟା ସେ କଣ କଲା ନା ମାନେ ଏକାଥରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା ମାନେ ଏକାଥରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ଗାଈ ନାକରୁ ସେ ହଉଛି କଣ ହଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ନାକରୁ ହଉଛି ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନାକରୁ ବାଲି ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ଏଇ ପାଣି ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଖସି 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 ତଳକୁ ଆସିଲା ସେଇଠୁ ବିଶାଳ ଏକାଥରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ଏମିତି ଶୁଣୁଥିଲି ମାନେ ଏତେ ଥର ତ ମୁଁ ଗୁନାସିକା ଯାଇଛି ବଟ୍ ମାନେ ସେଠି ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଗୁନାସିକାରେ ବି ଆମେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉଠି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଈ ନାକରୁ ଯୋଉ ପାଣି ବାହାରେ ହେଲା ତ ସେଠି କଣ ନା ମାନେ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆଗରୁ ତ ବାଲି ବାହାରୁଥିଲା ଏବେ ତ ବାଲି ବାହାରୁନି ବହୁତ ପାଣି ବାହାରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ସେ ପାଣିକୁ ବି ତମେ କେବେ ନା ମାନେ ହଉଛି ନେଇକି ପିଇବ ମାନେ ଏତେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୋତଲ ବୋତଲ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ହଉଛି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା। ଆଉ ତାକୁ ତ ବହୁତ ବାଗି ବି ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ହଉଛି ବୈତରଣୀରେ ମାନେ ନଦୀ ବୈତରଣୀ ଆଉ ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କ ଉପରେ ବି ମାନେ ହଉଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ମହାଭାରତରେ ହେଲା ସେଠୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମିଳିଛି। ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ମହର୍ଷି ଲୁମସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀଟା ତୁମେ ଯାଅ ଯାଇକି ପୁରା ପରିଦର୍ଶନ ବୁଲି ବୁଲାକିରି ଆସ ଆଉ ସେଠି ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ତ ସେମିତି ଆମ ବୈତରଣୀ ନଦୀଟାକୁ ବି ମହାଭାରତରେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯାଅ ତମେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଟିକେ ପରିଦର୍ଶନ କର ସେଠି ଟିକେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଟିକେ ହଉଛି ମାନେ କଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ବି ଟିକେ ହଉଛି ଆସ ସେଠି ଯଦି ତମେ ବୁଡ଼ିଦବ ବି ତମର କଣ ହବ ନା ସମସ୍ତ ପାପ ହଉଛି ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତମେ ଭାବ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମାନେ କୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ନଦୀ ନୁହଁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାପରେ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାମାୟଣରେ ପୁଣି ହଉଛି ଗୋମତୀ ନଦୀର ପୁଣି ହଉଛି ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ରାମାୟଣରେ କଣ କୁହାଥିଲା ନା ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋମତୀ ନଦୀ ଥିଲା ସେଇ ଗୋମତୀ ନଦୀର ହଉଛି ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡକୁ ତମେ ଯିବ ତ ସେଠି କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନଗର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଉପରେ ସେ ହଉଛି ମାନେ କଣ ନା ରାମାୟଣରେ ବି ମାନେ ଆମ କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା କଥା ବି ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାର୍ଦନ ପର୍ବତ ଉତ୍କଳକୁ ମେକଳ ଓ ଦଶାନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ମାନେ ହଉଛି କୋଉ କୋଉ ମାନେ ହଉଛି ଦେଶ ସହିତ କେମିତି କଣ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇଛି ବି ଏଠି କୁହାଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଯେମିତିକି ହଉଛି ବାୟୁ ପୁରାଣ ତାପରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ତାପରେ ହଉଛି ଭାଗବତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଏହାର ପୌରାଣିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଥର ଆସିଛି କଣ ଏଇ କପିଳ ସଂହିତାଟା ମୁଁ ବି ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ବଟ୍ କପିଳ ସଂହିତା ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ବି କହୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କପିଳ ସଂହିତାଟା କଣ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରାଚୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ଏଇ କପିଳ ସଂହିତାଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ତମମାନେ ଯିଏ ବି ଜାଣିଥିବ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦବ ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ହଉଛି ଆମକୁ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ବି ମାନେ ହଉଛି ମିଳିଥାଏ ତ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଯଦି କଥା କହିବା କାହିଁକିନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତି ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇତିହାସ ଉପରେ ବି ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ତାର ହଉଛି ଯଦି ତମେ କଏନକୁ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରୁଛ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନୁମିସ୍ମାଟିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ନୁମିସ୍ମାଟିକ ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବା ଯୋଉଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନୁମିସ୍ମାଟିକ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଧର୍ମ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦିର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାରେ ସେ ହଉଛି ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ମୂଳଠୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ୟୁପିଏସସିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବ ନା କଏନ ଉପରକୁ ପଚାରିଦେବେ ଯେ କଏନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ କହିବ ସେଠି କାହିଁକିନା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେନ୍ କରିକି ହଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ତାପରେ ଧର୍ମ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ହଉଛି ପୁନର୍ଗଠନ କେମିତି କଣ ପୁରା ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ହଉଛି ପୁରା ଏକାଥରେ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ମେନ୍ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ତ ଏଇଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କାହିଁ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତମେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଦେଖୁଛ ନା ମାନେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ କଥା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଦେଖ ସାତଟା ପୁରା ଏକାଥରେ ସାତଟା ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ପଞ୍ଚ କଏନ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆର୍କିଓଲୋଜି ପଢୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପଢୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଟା ପୁରୀ କୁଷାଣ କଏନ୍ସ ତାପରେ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ ତାପରେ ହଉଛି ନାଳା ତାପରେ ହଉଛି ସରବପୁରୀୟ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ନଳବାସ ସରବପୁରୀୟ ମୁଦ୍ରା ତାପରେ ହଉଛି ଶ୍ରୀନନ୍ଦ କଳୁଚୁରୀ ଓ ନାଗବଂଶୀୟ ମୁଦ୍ରା ତାପରେ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଫଣମ ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ହଉଛି ଗଜପତି ପାଗୋଡା
ହେଲା ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଦେବା। ତ ଆଉ ଏ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେ ବତାଏ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରୁଛ ନା ଏମିତି ପୁରା ହେଡ଼ିଂ ଦେବ। ମାନେ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଉପରେ ସେ କଥା କୁହେ, କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେ କଥା କୁହେ। ମୁଦ୍ରା କୋଉ ମାନେ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାଟା ପୁଣି କୋଉ କୋଉ ଧାତୁରେ ନା ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ସେଇ ସମୟର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବି ସେ ହେଉଛି ସୂଚାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ସେଇ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବି ଧର ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜା ରହିଲା, ଆ ଜାଗାଟା କେତିକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେତେ ଦୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି, ଯେତିକି ଯେତିକି ଜାଗାରୁ ଆମକୁ ହେଉଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସରେ ମିଳିଲା, ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଖୋଳିଲେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସେ ଏଇ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ହେଉଛି କଏନ୍ କେରା ମିଳିଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇ ସେତିକି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇ ସେତିକି ଦୁରିଆ ସାରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ବି ସେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ସେ ମୁଦ୍ରାରେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଭଗବାନ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ତ ମାନେ ହେଉଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବି ମାନେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ବି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କୋଉଠି 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 ମାନେ ହେଉଛି ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ହେଉଛି ସେଠି ହେଉଛି ମାନେ ଚିତ୍ର ବି ଥାଏ। ତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଖୋଦିତ ଚିହ୍ନ ବା ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରୁହେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମେ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଠି ତାପରେ ଦେଖ ମାନେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବ ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମାର୍କ ବା ଚିହ୍ନିତ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ପଞ୍ଚମାର୍କ ବା ଚିହ୍ନିତ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ବୁଝିପାରୁଛ, ମାନେ ଯୋଉଟା ବିସି ସିଇ ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କମନ ଇରା, ତ ସେ ସେମିତି ମାନେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଥିଲା ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ହେଉଛି ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ଯେମିତିକି ରୂପା ଆଉ ତମ୍ବାରେ ହେଉଛି ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ ଯଦି ତମକୁ କିଏ ପଚାରିଦେବ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ନା ହେଉଛି ରୂପା ଆଉ ତମ୍ବାରେ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଆୟତନ କିଛି ବି ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ଥିଲା, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ କୋଉଟା ଥାଏ, ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ନା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ପଶୁ କଥା କହିବା, ପକ୍ଷୀ କଥା କହିବା, ତାପରେ ବୃକ୍ଷ କଥା କହିବା, ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିବା, ତାପରେ ହେଉଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ନକ୍ସା, ମାନେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଏଇ ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏଠି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏକାଥରେ ବୁଝିବା ଆମେ। ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଏନ୍, ଗୋଟେ କଥାକୁ ଧରି ନେଇଯାଅ ହେଲା। ଏଇ କଏନ୍ଟାରେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ନା, ଏଇଠି ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଜେମେଟ୍ରିକାଲ ମାନେ ହେଉଛି ନକ୍ସା କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଧର ଏଇନା ଆୟତ ଚିତ୍ର, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚିତ୍ର ବିକୃତ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ, କି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ ହେଇଗଲା, କି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ପୁରା ଏକାଥରେ ସିଲିଣ୍ଡରର କିଛି ଗୋଟେ ସେପ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସେପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଗାକାର କୃତି ଗୋଟେ ଥିବ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହଉ କି ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଆୟତକାର ହଉ କି ଯାହା ବି ଯେମିତିଆ ବି ଥିବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ମାନେ ଜେମେଟ୍ରିକାଲ ସେପ୍ର ଯେକୌଣସି ଯଦି ମାନେ ହେଉଛି କଏନ୍ରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଉଥିର, ନା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ, ଜ୍ୟାମିତିକ ନକ୍ସା ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ତାର ଛାପ ଗୁଡ଼ା। ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମାନେ ପଞ୍ଚ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଏନ୍ଟା ଅଛି, ଏ କଏନ୍ ଉପରେ ତମେ ଏକାଥରେ ଥାପ ମାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚ କରିବ ସେଠି ଏକାଥରେ, ଦବେଇବ ଏକାଥରେ। ଓକେ, ଆଉ ସେଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଏକାଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କେମିତିଆ ଥିଲା, କାରଣ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏହାକୁ କୌଣସି ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ହେଉଛି ଆଗରୁ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କଏନ୍ଟା ଥିଲା ସେଠି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ତାପରେ ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏମିତି ଦାବାଦାବି କରିଦେଉଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଏକାଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର ଧାତୁଟା ଅଛି, ଏ ଧାତୁ ଉପରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଏଟାକୁ ପକେଇକି ଏକାଥରେ ବହୁତ ଜୋରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଟୋଟାଲି ଏକାଥରେ ପୁରା ଶକ୍ତ ଚାପ ଦେଇକି ଏକାଥରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ ବୋଲି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, ମାନେ ହେଉଛି ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଚାପ ଦେଇ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏଟାକୁ, ଧାତୁ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଚାପ ଦେଇକି, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଟାକୁ। ଆଉ ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାର ସ୍ଥଳ ଆର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ବହୁତ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସକାଭେସନ ବି ଏଇ ପାଖରୁ ହେଇଥିଲା। ଚାଁପଦର ତାପରେ ହେଉଛି ଅସୁରଗଡ଼,
ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ ବି ଯଦି ତମେ ତାପରେ ପଢ଼ିବ ନା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କୁଳିଅଣା ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସୂଚନା ଯେମିତିକି ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଭାବ ମୁଦ୍ରାରେ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ତ ଅଛି ତାର ବୃକ୍ଷର ବି କିଛି କିଛିଟା ମାନେ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୂଚାଏ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମ ପଇସାରେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଲାଗିଛି କାହିଁକି ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ସେ ସେତେ ବଡ଼ ପର୍ସନାଲିଟି ସେ ଆମ ଆଗରୁ ଯୋଉ 2000 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ବି ବାହାରିଥିଲା ସେଠି ବି ଆମ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ବି ମାନେ ହେଉଛି ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନର ବି ଥିଲା କାହିଁକି ଥିଲା କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଯଦି କୋଉ ଚିହ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗଛର ଚିହ୍ନ ତ ସେଇ ଅବଭିୟସଲି ସେଇ ଗଛଟା ସେତେ ମାନେ ହେଉଛି ସାକ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିବ ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ। ଓକେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେମାନେ ନେଚରକୁ କୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବିଲିଫ୍ କେମିତି ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ସୂଚଉଥିଲା। ଏବେ ଆସ ଏଠି ଦେଖ ନା ହେଉଛି ପୁରୀ କୁଷାଣ ମୁଦ୍ରା। ଏଠି ତ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଲେଖାଯାଏନି ବଟ୍ ଏଠି ଖାଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୁଷାଣ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ଅନୁକରଣରେ ନିର୍ମିତ ପୁରୀ କୁଷାଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ହେଉଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ମିଳିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମିଳିଛି। ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ 3 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଓକେ ଏତେ ବି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆ ଉପରେ ନୁହଁ କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ବି କିଛି ଆସିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ବି ଏତେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଲିନି ବଟ୍ ଯଦି କୋଉଠି ବି କିଛି ଆସୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେନ୍ ମୋତେ ଜଣାଅ ଆ ଉପରେ ବି ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିକି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଏକାଥରେ ଦେବି କାରଣ ମୋ କହିବା ମତଲବ ପୁରା ଡିଟେଲି ପଢ଼ିବା ନା ଆମେ ପୁରା ଏକାଥରେ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ କେମିତି କହୁଛି ସମୁଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଆସିଲା ମାନେ ତ ସମୁଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ ଅଧିକାର ମାନେ ସେ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମାନେ ହେଉଛି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ ତ କିଛିଟା ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାର ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାଟା ବି ମାନେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ହେଉଛି ମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ତୁମେ କହିବ ଭାନପୁର ଖିଚିଙ୍ଗ ଅନୁଗୁଳର ଗୁପ୍ତ ବଂଶର କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ନା ମାନେ ହେଉଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଶୈଳୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଥିଲା ତମେ ଦେଖିବ ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ କଏନ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଏଇ କଏନ୍ରେ କ'ଣ ନା ତମେ ଦେଖିନ ନା ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଥିବ ଏଇ ମଣିଷଟା କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ମାନେ ଏକାଥରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଧନୁ ତୀର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକାଥରେ ଧରିଥିବ ଏକାଥରେ ଏ ଧନୁ ତୀରଟାକୁ ଧରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ସରଟେ ଥିବ ଏମିତି ହେଇକି ଏକାଥରେ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଦେଖିଥିବି ସେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ କଏନ୍ ବୋଲି ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଥିଲା ତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତାର କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ତାର ରିଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁ। ତାର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଉ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାରି ବାଣିଜ୍ୟର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ନା ମାନେ ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଆସିଲା ମାନେ ତମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଏଠି ଜାଣିବ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆଉ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଜାଣିବ ଏଇ ଏତିକି ଜାଣିଦେଲେ ହେଇଯିବ ତମର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିବା ନଳବଂଶୀୟ ମୁଦ୍ରା ନଳବଂଶୀୟ ମୁଦ୍ରାଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଠି ତମ ପୁରା ମାର୍କ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 5ମରୁ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଶତାବ୍ଦୀର ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ ଯେଉଁ ନଳ ଶାସନ ଉପରେ ନଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତ ସେମାନେ ବି କ'ଣ ନା ସେଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ହେଉଛି ମିଳିଥାଏ ନଳ ମାନେ ହେଉଛି ବଂଶ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ମାନେ ହେଉଛି ଜାଗାକୁ ବି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ରୁଲ୍ ଯେହେତୁ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ବି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା ତ ଏଇ ନଳ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ତାର ରିଭର୍ସ ଯଦି ତମେ ପଛ ପାଖଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ସେଇଟା ତ ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଆଗ ଭାଗଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତାର ଫେସ୍ଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ସେ ଫେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ହେଉଛି ଏକ ଗୋଟେ କୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହମ୍ପେଡ୍ ବଲ୍ ହେଲା ସହିତ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ବି ଚିହ୍ନ ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ କଏନ୍ଟା ଏଇ କଏନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିବ ଯେମିତି ତା କୁଜଟା ଏକାଥରେ ଏଠି ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ତାର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଳା କଳା ଦାଗ ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳା ଭଳିଆ ଏକାଥରେ ଚିହ୍ନଟେ ବି ସେଇ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ଭିତରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଳବଂଶୀୟ ମୁଦ୍ରାଟା କେମିତି ମୁଁ କାହିଁକିନା ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ତାପରେ ତା ସହିତ ହେଉଛି ବକ୍ସ ହେଡେଡ୍ ଲିପିରେ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଲିପିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବକ୍ସ ହେଡେଡ୍ଟା ଓକେ ସେ ଲିପିରେ ବି ରାଜାଙ୍କର ନାମ ବି ହେଉଛି ଖୋଦିତ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଭାବ ଏମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ମିଳିଥିଲା ଆମଠି ଫଳରେ ନଳବଂଶର ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆଉ
ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ା ମିଳିଥିଲା ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନଳବଂଶ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଉଥିଲେ, ଶାସନ କରି ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଠୁ ସେଠି ଜିନିଷ ଆମେ ସେଠୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବକ୍ସ ଏଡେଡ୍ ଲିପି ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଶଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆଉ ହଉଛି ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ସହିତ ମାନେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାକଳାର ଚିହ୍ନ, ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉଟାକି ହଉଛି ସେ ମାନେ ନଳ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ରକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ମାନେ ହଉଛି କଏନରେ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ହଉଛି ସାକ୍ରେଟ୍, ସେଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସୋସିଓଲୋଜିରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରେ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କହୁଛୁ ନା ଟୁଟେମିଜିମ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ମାନେ ଟୁଟେମ୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଚିହ୍ନକୁ ତମେ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛ ସାକ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ମାନୁଛ, ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନୁଛ, ତ ସେଇ ମାନେ ହଉଛି ଚିହ୍ନଟା ତମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସାକ୍ରେଟ୍ ମାନେ ପବିତ୍ର ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟୁଟେମ୍ ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ସେଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉଠି ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନଟେ କି ଶଙ୍ଖ ହଉ କି ଗଦା ହଉ କି ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସାକ୍ରେଟ୍ ମାନୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟୁଟେମ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଷଣ୍ଢର ଯେହେତୁ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ନଳ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ନଳ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ସେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଶୈବ ଧର୍ମ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁରକ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟତଃ ହଉଛି ସୁନାର ଏକ ପତଳା ପାତ ଗୋଲ୍ଡ ରିପୋଜେସ୍ ଭଳିଆ ହଉଛି ମାନେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖ ଏଠି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯଦି କହିବ ସରବପୁରୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ମାତ୍ରେ ମହେନ୍ଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ବଂଶର ହେଉଛି, ସେ ବଂଶର ବଂଶାବଳୀ ବା କାଳକ୍ରମ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକୁ ବି ସେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଛତିଶଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ତାପରେ ହେଉଛି କଟକରୁ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ମାନେ ହେଉଛି ସରବପୁରୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାଟା ଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତ ମାନେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ କଟକ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ ହେଉଛି କଟକରେ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବା ଆଉ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ତା ସହିତ ସରବପୁରୀୟ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛି ରିପୋଜ ଶୈଳୀରେ ଏଇଟା ତିଆରି, କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ନା ସରବପୁରୀୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ହେଉଛି ରିପୋଜ ଶୈଳୀରେ ଏଇଟା ତିଆରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମାନେ ହେଉଛି ଆଇଦର କୋଉଠି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିବେ ଏକାଥରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ ହେଉଛି କି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକାଥରେ ଦେଖାଉଥିଲା କି ମାନେ ହେଉଛି ହାତୀ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବେ ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିଲା, ନହେଲେ ହେଉଛି କିଛି ନା କିଛି ହେଉଛି ଫେସ୍ରେ ଗରୁଡ଼ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ବି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଆମକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ସୁମବଂଶୀ ଆଉ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ମୁଦ୍ରା, ଏଠି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ସେଠି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲରେ ପ୍ରାୟ ଏକାଥରେ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ମାନେ ହେଉଛି ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଜୁନାଗଡ଼ ଏକ ସୁମବଂଶୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଏକ ସୁମବଂଶୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉଟାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି କେବେ ନା ହେଉଛି ମାନେ ନବମରୁ 1110 ମାନେ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହେଉଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ହେଉଛି ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି କଳଚୋରୀ ଶାସକ ମାନେ ଯେମିତିକି ହେଉଛି 10ମରୁ 14 ଶତାବ୍ଦୀ ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ସୋନପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ବି ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରତ୍ନଦେବ ପୃଥିବୀ ଦେବ ଗାଙ୍ଗେୟ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ ହେଉଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ବସ୍ତର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛିନ୍ଦକ ଓ ନାଗମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଟଙ୍କା ଉପରେ ବି ମାନେ ହେଉଛି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଠିକି ହେଉଛି 8ଟି ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲା। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କୋଉଟା ନା ହେଉଛି ଆମର ସୁମବଂଶୀ ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ବି ମାନେ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଫଣମ ଉପରେ ବି ଏଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଗଙ୍ଗା ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଫଣମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା ଏଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇ ଫଣମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ତାପରେ ହେଉଛି କଟକ, ମାନେ ହେଉଛି ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ତାପରେ ହେଉଛି କଟକ, ତାପରେ ହେଉଛି ସୋନପୁର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଣମଟା ହେଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଉପରେ ଆସିଥିଲେ ଏକାଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା।
କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, କଟକ ଆଉ ସୋନପୁରର ଏଇଟା ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଶୈଳୀରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖିତେ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଯାହା ଗଜପତି ପାଗୁଡ଼ା ଭାବରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବି କିଛି ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗଜପତି ପାଗୁଡ଼ା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଫଣମଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୁଦ୍ରା ସେ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ମେନ୍ କଥା ଆମକୁ ଅନୁଗୁଳ, କଟକ ଆଉ ସୋନପୁରରୁ ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି 1300 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯେଉଁ ଗଜପତି ଶାସକମାନଙ୍କର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରୁଛି। ତଥାପି ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗଜପତି ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଏତିକି ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିନଥିଲା। ଆମକୁ ମେନ୍ କଥା ଏଭିଡେନ୍ସ କେଉଁଠୁ ମିଳିଛି ନା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳରୁ ମିଳିଛି, କଟକରୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ମିଳିଥିଲା ନା ହେଉଛି ସୋନପୁରରୁ ବି ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଫଣମ ଉପରେ, ହେଲା କି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଫଣମଟା। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ହେଉଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ସେଇ ଏତିକି ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠି କହିବି। କାହିଁକିନା ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଥିଲା ହେଉଛି କଏନ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପଢ଼ିନି, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବି ତୁମକୁ ନିହାତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ପଢ଼ିବି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫରେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଶିଳାଲେଖ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବି ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ହଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସାରିକି ମୁଁ ଏଠି କରିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ବି ପଢ଼ିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାସ୍ତ ମାନେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ୱେରେ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛି କଭର୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।